Network management, fourth module last topic ആണ്. We can define network management as monitoring, testing, configuring and troubleshooting network components to meet a set of requirements defined by an organization. നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പോണൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ട്രിബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ടു മീറ്റ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. The functions performed by a network management system can be divided into 5 broad categories. അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ 5ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഫോൾട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ്, പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെയും വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം configuration management. First one, configuration management. It must know at any time the status of each entity and its relation to other entities. അതായത് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ DBMSൽ പഠിച്ചതാണ്. അറ്റ് എനി ടൈം ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയുടെയും സ്റ്റാറ്റസ്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ മറ്റു എൻറ്റിറ്റീസുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Configuration management can be divided into two: reconfiguration and documentation. Reconfiguration means adjusting the network components and features that can be daily occurrence in a large network. There are three types of ചെയ്യുന്നതാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ റീകോൺഫിഗറേഷൻ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ യൂസർ അക്കൗണ്ട് റീകോൺഫിഗറേഷൻ. It is not simply adding or deleting users on a system. You must also consider the user privileges both as an individual and as a member of a group. അടുത്തത് documentation. There must be documentation for hardware, software and user accounts. Hardware documentation normally involves two sets of documents: maps and specifications. Maps tracks each piece of hardware and its connection to the network. Software documentation includes information such as the software type, the version, the time installed and the license agreement. ഇത്രയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അടുത്തത് ഫോൾട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ്. Proper operation of the network depends on the proper operation of each component individually and in relation to each other. Proper operation of the network depends on the proper operation of each component individually and in relation to each other. Fault management is the area of network management that handles this issue. An effective fault management system has two subsystems: reactive fault management. This is responsible for detecting, isolating, correcting and recording faults. Proactive fault management, it tries to prevent faults from occurring. അത് ഫോൾട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സബ്സിസ്റ്റംസ് ആണ്, റിയാക്റ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊയാക്റ്റീവും. പ്രൊയാക്റ്റീവ് വെച്ചാൽ ഫോൾട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. റിയാക്റ്റീവ് വെച്ചാൽ ഫോൾട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ്. Performance management. It tries to monitor and control the network to ensure that it is running as efficiently as possible. പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് എഫിഷ്യൻസിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു ക്വാണ്ടിഫൈ പെർഫോമൻസ് ബൈ യൂസിങ് സം മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് കപ്പാസിറ്റി, ട്രാഫിക്, ത്രൂപുട്ട്, റെസ്പോൺസ് ടൈം. അടുത്തത് സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കൺട്രോളിങ് ആക്സസ് ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് പോളിസി. അടുത്തത് അക്കൗണ്ടിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ആക്സസ് ടു നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സസ് ത്രൂ ചാർജസ്. അടുത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളാണ് SNMP. SNMPയുടെ അബ്രിവേഷൻ സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ. അങ്ങനെ അബ്രിവേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്.
SNMP is a framework for managing devices in an internet using the TCP/IP protocol suite. It provides a set of fundamental operations for monitoring and maintaining an internet. അതായത് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിലെ ഡിവൈസസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു TCP/IP പ്രോട്ടോക്കോൾ സ്യൂട്ടിൽ അടങ്ങിയ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളാണ് SNMP പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. SNMP uses the concept of manager and agent. That is, a manager, usually a host, controls and monitors a set of agents, usually routers. അതായത് ഒരു മാനേജർ ഏജൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാനേജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹോസ്റ്റ്, ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്കിലൊരു ഹോസ്റ്റ്. അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ ഏജൻസിൻ്റെ സെറ്റ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും. അതായത് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ റൂട്ടേഴ്സ്. അപ്പം മാനേജർ, ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിലെ ഒരു ഹോസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു റൂട്ടർ, ഓക്കെ. അപ്പം ഏജൻറ്റ് വേരിയബിൾസ്. ഇറ്റ് ഫ്രീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടാസ്ക് ഫ്രം ബോത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ മാനേജ്ഡ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ദ അണ്ടർലൈയിങ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടെക്നോളജി. To do management tasks, SNMP uses two other protocols: Structure of Management Information SMI ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ്. അപ്പം ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടാസ്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് SNMP പ്രോട്ടോക്കോളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ SNMP രണ്ട് പ്രോട്ടോക്കോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് SMI, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, അതുപോലെ MIB, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ് എന്ന് പറയും.